कृपा करहु दीन के दाते। मेरा गुण अवगन न विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत एही। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी। ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। बेशुमार अथाह अगनत अतुल, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। धनासरी महला पंजवा। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन, ताकि तृष्ण ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछु न सूझी। हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारे सन्मानयोग सत्संगी जनों, आप बहुत प्रेम भावना के नाल सतगुरु जी की अगमी बाणी का कीर्तन सरवण कर रहे सो। आओ जो इस पावन दरबार की मर्यादा है, आप जी ने बहुत प्रेम के विच भाई साहब जी पासों अमृत वेले का हुक्म सरवण किया है। 72 अंग ते धनासरी राग दे विच दर्ज है। सो आप बख्शो असीस। ये 672 ते 673 अंग का जिहड़ा मजमून है अज, ये सारा ही मन बाबत है। और जिस तरह आप जी ने शब्द सरवण किया, वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बूझी, अगले सारे शब्द महाराज जी गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह सानू बार बार सुचेत करा रहे कि जिदे पिछे असी भजी फिरदे हाँ, संसारी भावें पदार्थ ने सुख ने, वो रब दे नाम दे तुल कुछ भी नहीं है। जिहड़ा सुख सानू चाहिदा वो दुनिया पदार्थां विचों असी भाल ही नहीं सकते। मनुखी मानसिकता सदा ही दूजियां नूं वेख के तत्पर रहिंदी है, जो इहदे कोल है मेरे कोल पहलां होए, किसी तो पहलां मैं ज़्यादा पैसा कमावां जां ज़्यादा दौलत शोहरत। मुबारक है जिन्ना मर्जी कमाए बंदा, पर गुरु अर्जुन साहब कहते इहदा अंत नहीं है। कोई बंदा कहे पहलां घट सी हुण वध हो गया, ये कदी नहीं। एक इलाके विच मैं सब तो अमीर हो गया, फिर हुण मेरे तो अमीर कोई नहीं है, मैं इलाका छड्ड के किथे होर चला जाना। उत्थे देखिया मेरे तो 10 गुना ज़्यादा अमीर ने, मेरी तो कोई वक़्त ही नहीं। फिर मैं मशक्कत करके उन्ना अमीर हो जा कि जिहड़ा उस इलाके 'च कोई ना होए। हुण इस इलाके 'च मेरे तो अमीर कोई नहीं है, फिर मैं जे वो इलाका छड्ड के किथे होर चला जावां, शहर छड्ड के चला जावां, उत्थे जाके देखा मैं तो इत्थे गरीब ही हाँ। इहदा मतलब कि धरती दे विच महाराज कहंदे परां तो परां पए होए है दौलत शोहरत दे अंबार, किसी नूं वध किसी नूं घट। पर जे सुख दी भुख तेरे अंदर पदार्थां राही है, वो कदी बुझ नहीं सकती। वो जंगल की अग की तरह है, जिवें जंगल की अग लकड़ ईंधण तो नहीं बुझदी कि लकड़ां नाल कोई रजदी थोड़ी अग, इवें मनुख की तृष्णा कदी पदार्थां नाल नहीं बुझदी, जिन्ने मर्जी ये पदार्थां नूं इकट्ठा करी जाए। सो ये विचारां आरंभ करिए। आप बख्शो असीस। भाई साहब जी आप जी नूं सरवण कराउणगे। आप सिर ते रखो मेर भरिया हथ, गज बज के फतेह सांझी करो। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धनासरी महला पंजवां। वड्डे वड्डे राजन अर भूमन। आम बंदे की तो गल की नहीं, वो गल नहीं की कि कोई जमींदार है जिन्हें फसल करके
2 वक्त की रोटी खानी है, ਜਾਂ कोई मजदूर है, ਜਾਂ कोई मशक्कती करने वाला। इत्थे तो वड्डा वड्डा महाराज जी ने वड्डियां तो वड्डे राजा आख्या, ते भूमियां दे मालक जिन्हां दे कोल हज़ारां हज़ारां लखां लखां एकड़ ज़मीनां ने, जे वो इन्ना लैके रज गए ने, तो गुरु अर्जुन साहब कहते उन्होंने पुछ लो कि वो रज गए ने। वो कहणगे हजे कुछ नहीं रज्या, अजे तो कुछ भी नहीं है, अजे तो होर बहुत कुछ बनाना है। इस करके कदी भी राज करन वाला अपने राज तो नहीं रजदा, ते भूमियां धरती का मालक जमीनां का मालक कदी अपनी बहुत जमीनां तो भी नहीं। पर सच तो ये है कि बंदे नूं किन्ना क थां चाहिदा रहण वास्ते, जां किन्ना क थां बंदे नूं सौण वास्ते। जां एक तो सीधी जी गल है, 3.5 मन देहुरी चलै पानी अग अन्न अन्न, आयो बंदा दुनी विच वथ असूनी बन, चलै पानी अन्न। हुण पानी आनी चाहिदा शरीर नूं। बंदा हुण दौलतां दे अंबार जां पदार्थ ते नहीं खा सकदा। हाँ, दौलतां नाल 36 प्रकार के भोजन खा सकदा है, पर खा के वो रज जाएगा कि एक बारी 36 प्रकार का खा लिया हुण सारा साल नहीं खाना? नहीं, सारा साल इनू वन समझने चाहिए। महाराज जी कहते हैं जिन्ने ज़्यादा भोग ने भोगं तां रोगं, उन्ने ज़्यादा रोग ने, उन्ने ही रोग ने। खसम विसार किए रस भोग, तां तन उठ बस। कितना कमाल है, रोग किवें शरीर दे विच उठदे ने। जिन्ने असी भोग करांगे उन्ने रोग ने साडे जीवन दे विच। साहिब जी ये बख्शिश करते, वड्डे वड्डे राजन अर भूमन ताकि तृष्ण ना बूझी। महाराज कहते आम बंदे ते छड्डो, जिन्हां कोल बहुत ने वो भी नहीं रजे। लपट रहे माया रंग माते लोचन कछू ना सूझी। माया दे रंग दे विच इन्ने मस्त हो गए उन्हां दे लोचन, दिखण वालियां चीज़ां, भाव अखां नूं आख्या, पर अखां कलियां देखदियां नहीं। पिछे जिहड़ी दृष्टि है भुख वाली, जिहड़ी अंदर भुख वाली दिख है, वो कदी नहीं रजी। महाराज कहते बंदा कदी रजदा नहीं। माया दे रंग दे विच लपटिया होया लोचन, लोचन कहते अखां नूं, कछू ना सूझी। जो है वो तो दिखिया नहीं, जो नहीं है उसकी प्राप्ति लई बंदा भजया फिरदा। 10 वस्तु ले पाछै पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक बिना दे 10 पीहिर ले, तौ मूड़ा कहो कहा करे। बंदा कदी इस तरह नहीं रजिया। हाँ, जे बंदा कहे मैं पदार्थां दे विच, पहली तुक ही पहली पौड़ी दे विच ही गुरु नानक साहब जी ने कहता भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पार। इवें कदी भुख रजदी नहीं है। आओ बंदा किस तरह इस पदार्थ या जीवन दे कैसे गेड़ विच पै गया कि जिस गेड़ विचों बाहर आना बिल्कुल पॉसीबल नहीं है, बहुत नीयर इंपॉसीबल है। हाँ, जे कोई मनुख नूं इस गल का सुचेत करा सकता है तो वह है गुरु की अमृत बाणी। आओ गुरु साहब रहाओ दी तुकां च की कृपा करते ने, सरवण करो जी। भिखिया मैं किन्ही तृपत ना पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, बिन हर कहाँ अकाई रहाओ। पदार्थां दे संसार नूं जीवन नूं महाराज जी ने जहर आख्या कि जेड़ा जहर कदी भी शरीर वास्ते जीवन वास्ते चंगा नहीं होंदा। जहर ज्यों ज्यों शरीर विच जाएगा उस शरीर नूं खत्म करेगा। इसी तरह ज्यों ज्यों साडे मन विच तृष्णा है, भुख है, महाराज जी नूं जहर कहंदे है। ये साडे जीवन नूं तबाह कर रही है तृष्णा। भुख साडे जीवन नूं खत्म कर रही है। भुख किन्नियां तरह दियां ने अगे पढ़ांगे। ये भुख शरीर दी काम दियां भुखां, अंदर दियां ढिड दी भुख है, कई तरह दियां। अखां नहीं रजदियां साडियां, साडी मानसिकता भुख है, बड़ी तरह की भुख है। महाराज कहते जहर विच रह के बंदा कदी तृप्त हो ही नहीं सकता। पदार्थां विचों कदी तृप्त नहीं। तेनू जहर वाले इस दायरे विचों अपने मन नूं बाहर लियाउणा पएगा। और अमृत प्रभु का नाम है। असी बाणी विच किन्ने कमाल दे वचन पढ़ते हैं। नौनिध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम। जहाँ असी पढ़िए अमृत बाणी हर हर तेरी, सुन सुन होवै परमगत मेरी। ये बाणी अमृत ही जहर तो बचा सकता है। भिखिया मह किन ही तृप्त ना पाई, किसी ने तृप्ति नहीं प्राप्त की थी। तृप्त ना पाई का मतलब तृप्त नहीं, रज नहीं। ज्यों पावक
ईंधन नहीं ਧਰਾਪੈ। ਪਾਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਈਂਧਨ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਰੱਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ, ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਈ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਪਾਵਕ ਈਂਧਨ ਨਹੀਂ ਧਰਾਪੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਇਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ 100,000 ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੇ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲਵਾਂ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਲੱਕੜਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਭੁੱਖ ਨਾਲ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ। ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਰਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਕਹਾਂ ਅਗਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਹਾਓ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ, ਤਾਕੀ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭੂਖਾ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਸੁਹਾਨ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਕੋਖਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ, ਹਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਖ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਖ ਜੀਵਨ ਦਾ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਬਿੰਜਨ, ਬੜੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖਾ ਕੇ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਟੈ ਨਾ ਭੂਖਾ, ਕਿ ਭੀ ਖਾਣੇ ਸਿਉ ਦੋਸਤੀ ਖਾਧਾ ਹੁਆ ਸਵਾ। ਬੰਦੇ ਕਦੀ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ। ਉਦਮ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੁਆਨ ਹੈ ਕੁੱਤਾ। ਕੁੱਤਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਕੁੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਸੁਆਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਫੁੱਲ ਜੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਨਾ। ਅਵਲ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਚਾਕੀ ਚਾਟੈ ਚੂਨ ਖਾਏ, ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਟੀ ਚੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਗਲੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਵੀ ਚੱਟ ਲਿਆ, ਚੱਕੀ ਵੀ ਚੱਟ ਲਈ, ਪੁੜ ਵੀ ਚੱਟ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਚੱਟ ਲਏ, ਚੂਨ ਖਾਏ। ਚੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਆਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਟਣਾ ਆਟਾ, ਕਿ ਚਾਕੀ ਕਾ ਚੀਥਰਾ ਕਹਾਂ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਟਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਮਨੁੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਦਮ ਕਰੈ ਸੁਆਨ ਕੀ ਨਿਆਈ। ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬੰਦਾ ਉਦਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਟਾਂ ਘੋਖਾ, ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ ਤੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਭੱਜਿਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ, ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ। ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ੀ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇ ਵਹਿ ਚੜ੍ਹੈ ਸਵਾਇਆ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਾ ਚੁਕੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਪਛਤਾਪੈ, ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਹਿ ਸੂਕੈ। ਕਾਮੀ ਬੰਦਾ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੇਗਾਨੀ ਨਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਮਖ ਕਾਮ ਸਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਦੁਖ ਪਾਵੇ। ਕਾਮਵੰਤ ਕਾਮੀ ਬਹੁ ਨਾਰੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਨਾ ਚੁਕੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਿਨ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਪਛਤਾਵੈ। ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ, ਜੇ ਲੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਭੋਗ ਕਰੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਭੋਗ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਜਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਜਦਾ, ਕਾਮੀ ਕਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਭੋਗ ਕੇ ਕਦੀ ਰੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਢੀ ਬੋਏਗਾ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਕਰੈ ਪਛਤਾਪੈ, ਸੋਗ ਲੋਭ ਮਹਿ ਸੂਕੈ।
ਸੁੱਕਦਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਮ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਦੁੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੀ ਮਿਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਅਪਾਰ ਤੇ ਅਮੋਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਹਉਮੈ ਨਿਕਲੇਗੀ ਤੇ ਮਨ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ, ਬੰਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਭਗਤ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾਏ ਬਿਨਾ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਈਏ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲਾਖ ਕਰੋਰੇ, ਮਨ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰੈ ਪਰੈ ਹੀ ਕੋ ਲੁਜੀ ਹੈ। ਪਰਾਂ ਪਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ? ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ, ਇੱਥੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਝੇਗੀ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਧਿਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਹੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ ਕਿ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਰੱਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਅਮੋਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਰਿ ਕੈ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰ ਬਚਨੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਤੁਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਇਹ ਹੈ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰੈ ਸੰਗ ਸੂਖ ਵਿਆਵੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਕੁਝ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਣਹੁੰਦੇ ਆਪ ਗਣਾਏ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ। ਕੋ ਐਸਾ ਭਗਤ ਸਦਾਏ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖੀ ਸੁੱਖੀ ਖਾਏ ਕੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਦੇਖ ਪਰਾਈ ਚੋਪੜੀ ਨਾ ਤਰਸਾਏ ਜੀਓ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੈ ਗੁਰਬਚਨੀ ਆਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਲਾਗੈ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ, ਭੁੱਖ ਮਿਟੇਗੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਰੋਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨੀਡ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਭੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਜੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਧਾਨ ਹੈ। ਸੂਖ ਸਹਜ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਖ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਜ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੁਐ, ਜਾ ਕਉ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਵੈ, ਜਾ ਕਉ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਬਨ ਆਵੈ। ਇਹ ਮਲਵਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਗਨ। ਲਵੈ ਨੇੜੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਵੈ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲਵੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਲਵੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਹਦੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 4 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਭੂਪਤ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੈ, ਝੂਠੇ ਕਰਥ ਦੀ ਵਾਜਾ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਝੂਠੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਗਨ ਕਉ ਹੈ ਕਛੂ ਹੈ,
ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁੱਖ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਕਛੂ ਹੈ ਜਾ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹ ਧਾਵੈ, ਮਨ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਵੇਖ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਦੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੋ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਬਨੇ ਆਵੈ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਤ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਸੈ ਜਗਾਏ ਪਿਆਵੈ ਇਹ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਾ ਕਉ ਆਇਓ ਏਕ ਰਸਾ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦਿਆ, ਤਾਕੈ ਚਿਤ ਨਾ ਬਸਾ ਰਹਾਉ। ਜਾ ਕੋ ਆਇਓ ਏਕ ਰਸਾ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਇਹਨੂੰ ਏਕ ਰਸਾ ਕਿਹਾ। ਏਕ ਦੇ ਵੀ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਣੀ, ਤੱਤ ਦਾ ਰਸ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ। ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਜੇ ਖਾਣ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀਂ ਖੁਦਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰ ਕੇ ਜਾ ਕੋ ਪਾਕ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਤੇ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੁਆਂਤੀ ਬੂੰਦ ਦਾ ਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹ ਤੋਂ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰਸ ਆਨ ਰਸਾ ਜੀਤੇ ਤੈ ਚੱਖ ਹੈ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇਰੀ ਲਾਥੇ। ਹਰ ਰਸ ਕਾ ਤੂੰ ਚੱਖ ਹੈ ਸਾਧ, ਚਾਖਤ ਹੋਏ ਰਹਿ ਬਿਸਮਾਦ। ਫਿਰ ਦੇ ਕੈਸਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆਰੇ ਜਿਹੇ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ। ਇਸ ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿਕੇ। ਆਨ ਖਾਨ ਪਾਨ ਆਨ ਨਹੀਂ, ਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ, ਖੁਦਿਆ, ਖੁਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭੁੱਖ। ਤਾਕੈ ਚਿੱਤ ਨਾ ਬਸਾ, ਉਹਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੱਛ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਮੋਲ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਨੈਣ ਪਸੰਦੋ ਸੋਏ ਪੇਖ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਭਈ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਆਪ ਲੜ ਲਾਏ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਰਹੋ। ਮੌਲਿਓ ਮਨ ਤਨ ਹੋਇਓ ਹਰਿਆ, ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਿਨ ਪਾਈ, ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕਉ ਉਸਤਤ ਤਾਕੀ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਦੇ ਹੋਏ ਜਨ ਭਗਤ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਟ ਕੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੂਖ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੱਜ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਘੜੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੜੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੋਪੜੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚੱਕਾ ਚੌਂਦ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਲਿਓ ਮਨ ਤਨ ਹੋਇਓ ਹਰਿਆ, ਮੌਲੀ ਧਰਤੀ ਮੌਲਿਆ ਆਕਾਸ਼, ਘਟ ਘਟ ਮੌਲਿਆ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਭਾਈ, ਅੰਦਰ ਹਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਕਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕੁਰੁਖਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਕਲਪਿਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੋ। ਪਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਵਿਛਾਵਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉनको ਖਾਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਟ ਦੇਤੀ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਮੰਦਰ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਟ, ਹਮਕੋ ਸਾਥਰ ਉनको ਖਾਟ, ਮੂੰਡ ਪਲੋਸ ਕਮਰਬੰਦ ਪੋਥੀ, ਹਮਕੋ ਚਾਬਨ ਉनको ਰੋਟੀ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਣੇ ਚਿਥ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਘਰ ਪਏ ਨੇ,
ਭਗਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਨ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੌਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਬੁੱਝੜ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੀ ਨੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭੀਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭੀਏ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਮਈ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਾਹਾਂ ਲੁਡਾਈ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਖੀ ਹੋਏ। ਨਦੀਆਂ ਹੋਵੇ ਧੇਣੂਆ, ਸੁਮ ਹੋਵੇ ਦੁੱਧ ਘੀਓ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਤੀਓ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਰੰਗਲਾ ਹੋਏ ਹੀੜੇ ਲਾਲ ਜੜਾਉ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਸਾਲਾਹਣਾ ਆਖਣ ਲਹਿ ਨਾ ਚਾਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਹੋਵੇ ਦੁਬਲਾ ਨੰਗ ਭੁੱਖ ਕੀ ਪੀੜ, ਦਮੜਾ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਵੈ ਨਾ ਕੋ ਦੇਵੈ ਧੀਰ। ਸਵਾਰਥ ਸਵਾਉ ਨਾ ਕੋ ਕਹੈ, ਨਾ ਕਿਛ ਹੋਵੇ ਕਾਜ, ਚਿਤ ਆਵੈ ਊਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਹੋਵੇ ਰਾਜ। ਇਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਕ ਬੂੰਦ ਜਿਨ ਪਾਈ, ਬਰ ਨਾ ਸਾਕੂ ਉਸਤਤ ਤਾਕੀ, ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਉਸ ਭਗਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਂਤੀ ਬੂੰਦ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਭਈਐ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈਆ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੇ। ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨੀਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਦੀਸੈਂ ਲੋਗ, ਤਿਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਲ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਸੇਵ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਮਿਲਿਓ ਆਏ ਅਚਿੰਤਾ। ਜਾ ਕਉ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਤਿਨ ਗੁਰਹਿ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁਜਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਚਿੰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਗਨ ਦੇ ਨਾ ਲਹਨ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਠਾਲ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਨਾ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ, ਨਾ ਸੇਵਾ ਨਾਲ। ਮਿਲਿਓ ਆਇਆ ਚਿੰਤਾ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਜਾ ਕੋ ਦਇਆ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਤਿਨ ਗੁਰਹਿ ਕਮਾਨੋ ਮੰਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 36 ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਤ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਤੋਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਦੀਨ ਦਇਆਲ ਸਦਾ ਕਿਰਪਾਲਾ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਵਿਆ, ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਇਵੇਂ ਜੁੜ ਜਾ। ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਵਿਆ, ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਣੀ ਧੀ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਤ ਪੋਤ ਨਾਨਕ ਸੰਗ ਰਵਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਉ ਮਾਤਾ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਪਾਲਾ, ਹੁਣ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਬੱਚੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੋਪਾਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਔਲਾਦ ਲਈ ਇਕਮਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਬਾਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਊਪਰ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ, ਜਿਨ ਸੀਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਉਜੜ ਪਏ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਬਚੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਰ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਜਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਜੜ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ, ਸੁੱਖ ਸੁਕਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਗਏ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ, ਇਬਾਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ, ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਜਾਉ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਵਾਰ ਨੇ ਬਲਹਾਰ ਨੇ ਲਖ ਬਰੀਆ, ਨਮ ਹੋ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਅਦਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰ ਜਾਓ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਜਾਉਂ ਬਾਹਰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, 100 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਵਾਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਅੰਧਕਾਰ ਮਹਿ, ਜਿਨ ਸੀਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੇ ਰਸਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਫਰੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੇਢੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਈਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਲਿਓ ਹਮ ਤੇ ਬਿਗੜੀ, ਵਿਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਸੀਲ ਧਰਮ ਜਪ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਨੀ ਹੋ ਅਬਮਾਨ, ਟੇਢ ਪਗੜੀ। ਟੇਢੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹਾ ਉਦਿਆਨ ਅੰਧਕਾਰ ਮੈਂ ਹੈ, ਜਿਨ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਗ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕੀ, ਜਿਸੈ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਦ ਰਹਾਉ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜੀ ਜਾਂ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਬਾਪ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਧੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੇਣ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਤਤਪਰ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿੰਤੂ ਸਾਜ ਸਵਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਗਰਭ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਬਾਰਿਆ। ਬਾਰ ਬਵਸਥਾ ਤੁਝੈ ਪਿਆਰੇ ਦੂਧ, ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ। ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਹਮਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗੋਪਾਲ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕੀ, ਜਿਸੈ ਹਮਾਰੀ ਚਿੰਦ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਵੈਦੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਭੈਣੋ ਨਾ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਹੈ।
ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਰਬ ਥੋਕ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਰਹਾਓ। ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ, ਮਾਨ ਮਹਤ ਪਤ ਪੂਰੀ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਕੋਟ ਅਗਨਾਸੇ, ਭਗਤ ਬਾਛੈ ਸਭ ਧੂਰੀ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲੋ ਕੁਛ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੱਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬੇਪੱਤ ਤੋਂ ਬੇਪੱਤ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਓਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਰ ਆਵਤ ਜਾਤ ਹੋ ਹਟਕੈ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਸੋ ਦਰ ਕੈਸੇ ਛੋੜੀਏ ਜੋ ਦਰ ਐਸਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ, ਮਾਨ ਮਹਤ ਪਤ ਪੂਰੀ। ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਨਾਮ ਦੇ, ਮਾਣ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਨਾਮ ਲੈਤ ਕੋਟ ਅਘ ਨਾਸੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਅਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਤ ਬਾਂਛੈ ਸਭ ਧੂਰੀ, ਸਾਰੇ ਭਗਤ ਤੱਤਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਭਗਤ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਝਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ, ਕੋਈ ਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਮਨੋਰਥ ਜੇ ਕੋ ਚਾਹੈ, ਸੇਵੈ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਿਮਰਤ ਪਾਰ ਪਰਾਨਾ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਮਨ ਦੇ, ਮਨ ਦੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਮਨ ਰੱਜ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲਈ ਹੈ ਮਨ ਰੂਪੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ ਭੁੱਖ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ। ਰੱਜੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਰੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੇਵਾ ਏਕ ਨਿਧਾਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਪਰੰਪਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਿਮਰਤ ਪਾਰ ਪਰਾਨਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਭਵ ਸਾਗਰ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਓਲਾ। ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ। ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੁਖ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਸੰਗ ਰਹਿਓ ਓਲਾ, ਓਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀ ਅਰੇ ਗਹੂ ਹਰ ਨਾਮ ਕਾ ਓਲਾ, ਤੁਝੇ ਨਾ ਲਾਗੈ ਤਾਤਾ ਓਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਵਾਓ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਓਲਾ ਲੈ ਲੈ। ਜੇ ਓਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਓਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਓਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਓਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ। ਚੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਚੂਰਮੇ ਪਦਾਰਥ। ਮਨ ਕਦੀ ਵੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੋਲਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚੋਲਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਚੂਰਮਾ। ਨਾਮ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਭੋਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਹਰ ਧਨ ਸੰਚਨ, ਹਰ ਧਨ ਸੰਚਨ ਹਰ ਨਾਮ ਭੋਜਨ, ਨਾਮ ਹੀ ਭੋਜਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਕੀਨੋ ਚੋਲਾ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਜਿਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਇਹਾ ਕਮਾਨੀ ਰੀਤ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਸਾਕਤ ਕੀ ਪੂਜਾ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹੀ ਵਿਪਰੀਤ। ਜਿਸ ਕਰਨੀ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਹ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਇਹ ਕਮਾਨੀ ਰੀਤ। ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣਾ।
संत की निंदा साकत की पूजा, कहते हद हो गई। जिहड़ा बंदगी करने वाला है वो तेरे तो बर्दाश्त नहीं होंदा, जिहड़ा पाप करने वाला है तैनूं वही चंगा लगदा है। ऐसी दृढ़ी विपरीत पुठी मत किहो जी फड़ ली असी, बंदगी करने वाले साढ़े तो बर्दाश्त नहीं, चंगे नाम जपण वाले, सच की गल करने वाले ते साकत काम करने वाले पापी सानू चंगे लगते ने जी। माया मोह भूलो अवरहित, हर चंदौरी बन हर पातरे, यह तुहारो बीत रहाओ। बंदिया जाग जा, बीत जा है जन्म अकाज रे। तेरा जन्म खत्म होंदा जा रहा है, दिन दिन करके सब कुछ घट रहा। जीवन का सरमाया, ताकत, समृथा, बंदगी, उम्र औद घटै, दिनस रहनारे मन गुरमिल काज सवारे। माया मोह भूलो अवरहित, दूजे प्यार विच तू सब कुछ भुली बैठा है। कदी तैनू रब का प्यार या अपने जीवन की सोची नहीं आई, भाई मेरा शरीर घटता जा रहा, मैं की कीता अपने लिए, मैं अपना की सवार लिया। ठीक है, पुत्रां धीआं दा परिवारां दा संभालना सवारना साडी जिम्मेवारी सी, पर कल्ली उही जिम्मेवारी निभाई, असल जिम्मेवारी तो निभाई नहीं। सब तो प्यारी साडी काया, साडा शरीर, साडी आत्म सी, जिहदे वास्ते असी सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म बृथा जात रंग माया कै। उदम करना सी, सिमरन दा उदम ते कीता नहीं। बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। माया मोह भूलो अवरहित, हीत कहते जिन्हों प्रेम क्या है, दूजे प्रेम च तू भजया फिरदा मोह दे विच। हर चंदौरी बन हर पात रे, यह तुहारो बीत। कहते हरे पत्ते रुख ते किन्ना दिन रहिंदे जंगलों च, कहते सुख के झड़ जाते हैं। पिपल दे पत्तिया की खड़खड़ राई है, तेरे गए नहीं दिन पुराने, रुत नवियां दी आई है। इस तरह जिस तरह हर चंदौरी आसमान की हर चंदौरी, जिस तरह कह लीए बदल आसमान च किन्ना चिर दिसदे ने, हुणे दिसे बदल, अगले पल बदल गायब हो गए। हरे पत्ते किन्ना चिर दिसदे ने रुखां उत्ते। बस यह है तुहारो बीत, तू भी तेरी भी जिंदगी बीत जा है जन्म अकाज रे। निस दिन सुन कै पुराण समझत ना रे, अजान काल तो ही पहुँच्यो आन, कहाँ जह भाज रे। किथे जाएगा मनुख बंदा, इस गल नूं समझे कि यही समय। इस करके हुण अपने मन नूं भी असी साध के गुरु दे शब्द विच जुड़िए जी। चंदन लेप होत देह काउ सुख, गर्दभ पसम संगीत, अमृत संग नाहे रुचे आवत, बिखै ठगौरी प्रीत। चंदन लेप होत देह कौ सुख, गर्दभ पसम संगीत। संगीत का मतलब संग। खोते उत्ते चंदन का लेप कर दो, खोते नूं कितनी खुशी हो जाएगी, वो लुडियां थोड़ी पा लेगा। सच गल तो यह है कि भाई साडे नाम दे पदार्थ नूं छड्ड के असी दुनिया के सुख जिन्ने भी मान लिया। एक तजुर्बेकार मनुख नूं पुछ लो तू किन्ना सुखी होया, उन्हें कहा बस सुख तो दूर दे ही ढोल लगते हैं, सुख सख कुछ नहीं होंदे, ये बस इस तरह ही है। खोते दे उत्ते चंदन का लेपन कर देना, खोते नूं किन्नी खुशी हो जाएगी, किन्ना कमान मिल जाएगा। दुनिया के जिन्ने मर्जी पदार्थ इकट्ठे कर लो, किन्नी खुशी मिल जाएगी, किन्ना क 4 दिनों का मान, किन्ना क चिर चल जाएगा। सच तो यह है, नाम तो बिना कोई सुख नहीं है। नाम तो बिना साड़ी पाया सिर्फ खोते उत्ते चंदन का लेपन ही है। सच्ची गल है। चंदन लेप होत देह को सुख गर्दभ, सुख गर्दभ का मतलब खोता, गर्दभ भसम संगीत संग भसम। गर्दभ की प्रीत भसम नाल है, उन्होंने चंदन नाल की लेना देना। सच गल ये है, सानू साडा भी हाल खोते वर्गा है। नाम अमृत नूं छड्ड के असी खोते की तरह सच्ची मुची माया के भसम विच ही अपने आप नूं लिबड़ी फिरदे हां। अमृत संग नाहे रुच आवत, बिखै ठगौरी प्रीत। असी चंदन नाम नूं छड्ड के ते राख विच माया विच अपना जीवन गर्क करी फिरदे हां जी। उत्तम संत भले संजोगी, इस जुग में पवित पुनीत। जात अकारथ जन्म पदार्थ,
ਕਾਚ ਬਾਦਰੈ ਜੀਤ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਵੱਟੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵੱਟੇ ਕੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਏ ਹੀਰਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਕਾਚ ਬਾਦਰੈ ਜੀਤ, ਉੱਤਮ ਸੰਤ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗੀ। ਇਹ ਯੁਗ ਮਹਿ ਪਵਿੱਤ ਪੁਨੀਤ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ 100 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵੀਤ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਵਿੱਤ ਪੁਨੀਤ ਹੈ। ਜਾਤ ਅਕਾਰਥ ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਕਾਚ ਬਾਦਰੈ ਜੀਤ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਹੀਰੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਤੂੰ ਕੱਚ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ, ਨਿਕਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਜੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਦੁਖ ਭਾਗੇ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨੇਤਰ ਦੀਤ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਨ ਦੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸਿਓ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਸੰਗਤ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲਵਿਕ ਦੁਖ ਭਾਗੇ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਨੇਤਰ ਦੀਤ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਨ ਦੁਖ ਤੇ ਨਿਕਸਿਓ, ਨਾਨਕ ਏਕ ਪ੍ਰੀਤ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਪਾਨੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੈ, ਇਹ ਬਿਸਰਾਮ ਨਿਧ ਪਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹਦੀ ਲੜੀ 673 ਅੰਗ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਸ਼ਬਦ 672 673 ਅੰਗ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਦੁਖ ਤੁਮ ਕਰਹੁ ਦਇਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਨੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ। ਸੰਤ ਤਤਾ ਮੁਕਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸੰਤ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਦਸਾਈ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀਓ। ਇਹੋ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਸੀਅਰ ਭਾਨ ਕੀਰਤਨ ਚੂਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਣ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਤਿਲ ਜਿੱਡਾ ਵੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ ਕਾਇਓ ਧੂਪ ਦੀਪ ਨਾਏ ਬੇਦਾ ਕਾਇਓ ਪੂਜੋ ਪਾਤੀ। ਕਾਇਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਟਿਕ ਕੇ ਮਨ ਟਿਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਗਾ ਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮਾ ਬੇਦੀ ਅਲੇ ਜੈਸੇ ਕਨਕ ਕਲਾ ਚਿਤ ਮਾਂਡੀ ਅਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਓ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ ਅਦਗ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਂਧੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰਾ ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਵਾਂ ਮੈਂ ਪੈਰ ਧੋਵਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੱਖਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਏਸੀ ਆ ਗਏ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਖੇ ਝੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੀਸੋਂ ਸੰਤ ਆਗੈ, ਪੀਸੋਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਵਾਈ ਲਾ ਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾ ਲੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਆਟੇ ਗੁੰਦ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦ ਵੀ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪੱਖਾ ਪੀਸੋ ਸੰਤ ਆਗੈ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਜਸ ਗਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਿਦ ਪਾਈ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੀਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। 15-20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੰਗੀ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਘੁੰਮ ਆਓ, ਫਿਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ, ਮਨ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਸਥ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦਾ ਮਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਥਿਰਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰਜਨ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਲੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਥਾਂ ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਨ ਨਾਮ ਸਮਾਰੈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ। ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ ਜੀ। ਤੁਮ ਕਰੋ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਸਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਦਇਆ ਮਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣਪਤ ਮੋਰੇ ਮੋਹੇ ਅਨਾਥ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ ਤੋਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ ਐਸੀ ਮਤ ਦੀਜੈ ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੋਏ, ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਮਤ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਏ
कि सदा ही सास सास मैं तुहानू सिमरदा रहा। सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उतरै चिंत। मेरे मन के अंदर की चिंत उतर जाए। दम दम सदा संभालदा, दम ना बिरथा जाए, एक दम भी फिर बिरथा ना जाए। इत्थे आके सिमरन भी करा, पर यह ना होए कि इत्थे भी बैठिए तो कुचज्जी मत दे नाल भी जीवन बतीत करिए, पाप भी करिए, अपने अंदर की टिका वाली बिरती नूं बाहर जाके एक खिन विच गवा दईए। ਇੱਥੇ बैठ के गुरु का शब्द सुनिया, बाहर निंदा चिंदा विच पै गए। ऐसी मत दीजै, यह वाली मत भी दृढ़ कराओ मेरे ठाकुर जी, मेरे साईं जी, मेरे प्रभु जी, ताकि इस मत दे राही सदा सदा तुध ध्याई, मेरा अंदर ध्यान तुहाडे विच जुड़िया रहे रहाओ। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिन सजाई परमाई, आनंद रूप रवियो सब मधि, जत कत पिखों जाई। आ पखा बंद कर दो भाई साहब जी, बहुत शोर पैंदा है। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, कि तुहाडी कृपा दे नाल मेरा मोह मन दा, मेरे अंदर दा मान, मेरे अंदर दे विकार, मेरे अंदर दियां बदफैलियां ये छुट जाण। जे ही नहीं छुटियां तो फिर साडा जीवन काहदा। सतगुर सच्चे पातशाह जी साडे ते कृपा करो महाराज, मेरे अंदर मोह बड़ा डाढ़ा है। पर जे कोई बंदा कहे फलानी किताब पढ़ के मेरे अंदरों क्रोध ते मोह खत्म हो गया, ये हो नहीं सकता। कोई कहे मेरा फलाना वैद मैं जानदा, वो फलानी दवाई दिंदा, ਉਹਦੇ दवाई दित्तियां क्रोध ते काबू हो जाता है, अंदर दा डाढ़ा मोह काम खत्म हो जाता है, ਜਿਹੜੇ विकार ने जंजाल ने चिंता है, ये हो ही नहीं सकता। ये सच्चे पातशाह की कृपा दे नाल है, ये सच्चे पातशाह जी की रहमत दे नाल है। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, एक अहंकार खत्म होए, एक दुनिया का मोह, दुनिया की खिच खत्म होए। जिस खिच करके असी पाप, जिस खिच करके असी निंदा चिंदा, जिस खिच करके असी बदफैलियां करते हैं, जे खिच ही खत्म हो जाए तो फिर सानू प्रभु की मत मिल जाए। फिर असी आखिए ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है। उस रस्ते तुरीए कि रब दे दर ते, रब दे मार्ग ते तुरिया सानू हार ना मिले। उथे फिर सदा ही फतेह याबी होए उस मार्ग ते तुरिया। फिर मूँह खिड़े होण, चेहरे खिड़े होण, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। ये मोह ते मान, ये वाहिगुरू जी तुहाडी कृपा नाल ही खत्म हो सकता है। तुमरी कृपा ते मोह मान छूटै, बिन सजाए भरमाई। भरमाई लफ्ज़ बनया भरम तो, भरम आई तो। मन भरम विच पिया होया, कदी किधर मन भजदा, कदी किधर भजदा। कई ऐसे ने साइंस का पेपर देन जा रहे हैं तो फिर रुखां दी जड़ां 'च तेल पाउंदे ने। बई साइंस का पेपर भी दे रहे हो तो कर्म कांड भी करते हो तुसीं। गुरमत दे विच कर्म कांड बिल्कुल प्रवान नहीं है। हाँ, रुखां दी जड़ां 'च तेल नहीं, रुखां दी जड़ां 'च पानी पाओ, सेवा करो, रुख लाओ। दरखत ये जिहड़ी है ये भी रब की बनाई कुदरत है। आसमान जिमी दरखत आप पैदाइश खुदाए, पर किसी नूं नहीं। जे पूजना तो एक वाहिगुरू नूं पूजो। वैदो ना वाई भैणो ना भाई, एको सहाई राम है। तो उस रुख नूं रखण वाला भी वाहिगुरू है। जिन्हों असी पूज रहे हैं जी वो सड़ गया तो सानू कित्थों बचाएगा। ये सीधी सीधी जी गल है। पर वो रब कदी खत्म होने वाला नहीं, वो कदी सुकण वाला नहीं है। वो तो सुके काश ढारिया, सुकिया नूं भी हरा करन वाला है। ये जिहड़े भरम ने ना साडे मन दे अंदर, ये भरमाई जिहड़े भरम ने, असी अपने अंदर वहमां भरमां दे विच जीवन बतीत करदे हां, डरे होए, सहमे होए। ये सहम दूर करो सच्चे पातशाह। सहम उस दिन दूर होएगा जिस दिन साडे मन दीयां भटकना खत्म होणगियां, भरम खत्म होणगे। ये भरमाई है मन की भटकना। आनंद रूप रवियो सब मधे, जत कत पेखो जाई। फिर मेरे ते कृपा करो कि मैं खिड़िया रवां, बुझड़ जी मत ना मेरे अंदर होए, एवें सड़िया जा ना रहा, एवें चिंतत ना रहा। क्योंकि इत्थे चिंतत ही दिसै सब कोई। सच तो ये है, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागे सच बिना। मेरे अंदर सच टिकाओ। आनंद रूप रवियो सब मधे, मैं सारियां दे अंदर आनंद रूप तैनू दीदार करां वाहिगुरू। मैनू सब दे विच तेरे ही दीदार हो।
ਜਤ ਕਤ ਪੇਖੋਂ ਜਾਈ। ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖਾਂ, ਜਿੱਧਰ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਜਤ ਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਵੇਖਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਜੀ। ਤੁਮ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ। ਕੋਟ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਾਜ ਪਾਈ ਮੁਖ ਤੇ ਨਿਮਖ ਬੁਲਾਈ। ਤੁਮ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਗੋਸਾਈ। ਗੋ ਧਰਤੀ ਸਾਈ ਮਾਲਕ, ਹੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਹੋ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ ਵੰਡ ਵੰਡ ਕੇ, ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਵਰਤ ਵਰਤ ਕੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਅਜਾਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋ ਦੇਤ ਜ਼ਮਾਨ ਕੋ ਦਹਿ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੈ ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀਮਨ ਗਾਰੈ। ਪਛ ਪਸ਼ੂ ਨਗ ਨਾਗ ਨਰਾਦਬ ਸਰਬ ਸਮੈ ਸਭ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰੈ। पोखत है जल में थल में पल में कल के नहीं कर्म विचार है। दीन दयाल दयान दोखन देखत है पर देत ना हार है। साढ़े पापा नू साढ़े पतित होने वाली बिरती नू भी वेख के तुसी सानू दातां दे रहे हो। वाह सच्चे पातशाह तुम दयाल कृपाल कृपा निध पतित पावन गोसाई। पतित नू पावन करन वाले हो तुसी महाराज, धरती दे प्रतिपालक हो। ते पतित पावन किवें करदे हो? पतित उदाहरण सतगुर मेरा। फिर पुर सुनियो, पतित उदाहरण पापियां नू भी उदाहरण वाला मेरा सतगुरु है। मोहे तिसका परवासा, मैं सारे पासे छड़ के गुरु की शरण आया, मैनू उहदा ही आसरा है। बख्श ले सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा। आया मैं पतित ते पापी होके, पर कृपालू वाहिगुरु ने ऐसी कृपा की, मेरी अरदास सदके कईयां नू तार दिता। मैं ते तरिया कि कई तरे, तुसी सारियां नू तारन वाले हो। ये है पतित उदाहरण सतगुरु मेरा, मोहित इसका प्रभासा। बख्श ले सब सच्चे साहिब सुन नानक की अरदासा। तुसी अरदास कबूल करो महाराज, पतित नू पावन करन वाले हो। पर एक गल सदा ही याद रखियो, कोट सूख आनंद राज पाए मुख ते निमख बुलाई। एक बारी मन नू टिका के, मन नू जोड़ के कदी उस रब नू याद करियो। निमख ही उन्होंने वाहिगुरु बोलियो, कोई रम्या होया राम, कोई नारायण, कुछ बोलियो, पर टिक के उन्होंने बुलायो। करोड़ा राज भाग दे सुख तुहानू अख झपकण जिन्ने समय च मिल जाणगे जद उन्होंने बुला लो। कोट सूख आनंद राज पाए, कोई हर समान नहीं राजा। ये भूपत सब दिवस चार के झूठे करत दी वाजा। असल सुख प्रभु दे सिमरन विच है। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा, सो सुख राज ना लई है। कोट सुख आनंद राज पाए मुख ते निमख बुलाई। एक निमख वस्ते वाहिगुरु तेनू आवाज मारना, मैनू करोड़ा ही करोड़ा सुखां दी दात मिलदी है जी। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन भाई। नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई। सारे जाप सारे ताप से सारी भगतियां, भगत दे तत्ते नू सिहाई है भगती। हर तरह का जाप भगती, कई तरह 9 तरह की भगती है, पूजा 9 तरह की आखी हुई है। हुण सारी तरह की जाप, सारे तरह के जाप, सारे ही ताप ते सारी ही भगती सब पूरन दी पूरी है, जेड़ी प्रभु दे मन नू भाज है। केड़ी भाज है? तेरा नाम करी चननाठिया। वाहिगुरु तुहाडा नाम चंदन है, जे मन उरसा होए मेरा मन पत्थर है। हुण करना की है? करनी कंगू चीर लै कट अंतर पूजा होए। तेरे नाम चंदन नू मैं अपने मन पत्थर उत्ते रगड़ दवां, फिर मेरे मन पत्थर विचों भी तेरे नाम की खुशबू आउण लग जाए, मेरा मन भी पवित्र हो जाए। पूजा कीचै नाम ध्याई है, बिन नावै पूज ना होई। ये वाली पूजा पवित्र पावन है। जाप ताप भगत सा पूरी, जो प्रभ कै मन भाई। जिहड़ी वाहिगुरु नू भागी, नाम जपत तृष्णा सब बुझी है, नानक तृप्त अघाई। गल ते सारे अंदर दे भुख दी है। जे रब कोल हजे भी भुख वास्ते ही आ रहे भी, सीधी गल है, स्पष्ट गल है। नाम की भुख नहीं पैदा होई। आखां जीवां विसरै मर जाऊं, आखण औखा
जपो आखण औखा साचा नाम साचे नाम की लागै भूख, उत भूखै खाए चलिए दूर। जिस दिन ये भुख लगी दुनिया की सारी भुखां खत्म हो जानी चलिए दूर, क्योंकि दुख ही दुनिया की भुख करके है। जे दुनिया की भुख खत्म हो जाए तो दुख खत्म हो जाए सारे, हाय हाय खत्म हो जाए, तृष्णा खत्म हो जाए। पर यह सारा कुछ प्रभु की ओट नाल है। नाम जप तृष्णा सब बुझी है, नाम नू जप के तृष्णा बुझ जाती है। नानक त्रिपत अघाई, सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जुन साहब महाराज जी कहते हैं कि प्रभु के सिमरन विच ही त्रिपत है। नहीं तो कल असी बहुत कमाल का बचन पढ़ के आए हाँ सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी की अगमी बाणी का। महाराज कहते बड़े बड़े राजन अर भूमन ताके तृष्ण ना बूझी, कोई बूझिया थोड़ी। लपट रहे माया रंग माते, लोचन कछू ना सूझी। बिख्या मैं किन्हीं त्रिपत ना पाई, ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै, बिन हर कहाँ अघाई। रब दे सिमरन तो बिना कौन रजिया। जिवें जंगल की अग लकड़ां दे नाल नहीं रजदी, मनुख दे मन दे अंदर दी तृष्णा की अग पदार्थां नाल नहीं रजदी, दुनिया के सुखां नाल नहीं रजदी। बंदा सदा ही अधूरा रहिंदा। इस करके जे कोई सुख है तो प्रभु दे सिमरन विच है। सारे जपिया करो, तृष्णा पूजै हर कै नाम, महासंतोख हो वैगुरु बचनी, प्रभ स्यों लागै पूर्ण ध्यान। महासंतोख महाराज ही प्रभु की बंदगी विच है जी। आओ जी अगला शब्द सरवण करिए जी। तनासरी महला पंजवा, जिन कीने वस अपने त्रै गुण, भवन चतर संसारा, जग इशनान ताप थान खंडे, क्या ए जंत विचारा। सारा कुछ इशनान करने वाले, तप करने वाले, सारी थां जान वाले, ये जीव बंदा की कर सकता। ये माया ने सारा कुछ अपने बस किया होया। बंदा कहना मैं माया तो बच जावां धर्म स्थानां ते जाके, पर सच ये धर्म स्थानां ते भी माया है। कोई विरला ही बचता है इस माया को। ये माया ऐसी है, धन सुहागन महापवीत, तपे तपीसर डोले चीज। वड्डे वड्डे तपियां नूं भी जिहड़े धर्म स्थानां ते बैठे उन्होंने भी डलाउण वास्ते ये तत्पर है। इन्हें सब कुछ अपने वस विच कीता। धनासरी महला पंजवां, जिन कीने वस अपने त्रै गुण, जिस माया ने अपने वस सारे गुण कीते हुए हैं, तमो सतो ते रजो। भवन चतुर संसारा, सारे भवन ते सारियां दिशावां, चतुर दा मतलब चारों दिशावां। पर एक गल याद रखियो, माया तो सारे पासे काबू करने वाली है, पर एक गुरु का नाम चतुर दिशा कीनो बल अपना, सिर ऊपर कर धार्यो, कृपा कटाख अवलोकन कीनो, दास का दुख विदारे। पर इस गल तो कोई मुनकर नहीं हो सकता। जे ये बचन गुरु अर्जुन साहब जी कह रहे हैं तो फिर ये बिल्कुल सच है, ये सच वरतेगा। जिस माया ने अपने वास सारा कुछ किया होया, सारा संसार किया होया, तो फिर बंदा कहे मैं जग कर रहा, मैं इशनान ताप कर रहा, थान खंडे मैं थां थां ते जाके अपने आप को पवित्र कर रहा। महाराज कहते सारे पासे माया का पसार है, तू दस माया तो बचेगा किवें। पहला वो तो ख्याल कर, लोकी 68 तीरथ नहाई, कौरापन तो ना जाई। करेले नूं लोकी वैसे अंदरों कौड़ी बड़ी होती है, उन्होंने भावें पानी दे विच सारी उम्र ही भ्योई जाओ धोई जाओ, उन्हें अंदरों कौड़ी रहना है। मन के अंदर माया चिमड़ी है तो बाहरों असी धोई जाते हैं, बाहरों असी पाठ तो उच्ची उच्ची कर रहे हैं, पर अंदर कौड़ापन बड़ा है, अंदर बाणी का तीर नहीं बज रहा। पाठ करी जा रहे हैं, बिच बिच बोली भी जा रहे हैं, बिच बिच संसारी भी ख्याल है, बिच बिच किथे है। ये फिर माया का पसारा है भाई। ये जंत विचारा की कर सकता है? हाँ जे कुछ कर सकता है तो अपने जतन नूं, अपनी सियाणप नूं, अपनी विल नूं, अपनी हौमै नूं, अपने जतन नूं पासे रखे ते कोई काम करे। की काम करे? वो रहाओ दी तुकां विच सरवण करो जी। प्रभ की ओट गही तो छूटो, साध प्रसाद हर 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 गाए, बिखै ब्याद तब हूटो रहाओ। बस ये गल है, जियरे ओला नाम का, अवर जे करण करावनो, तिन में भाव है जाम का।
ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਸਿੱਧੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ। ਹਮ ਕੀਆ ਹਮ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਨਾ ਜਦ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਓਟ ਗਈ ਤਾਉ ਛੂਟੋ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਰੱਬ ਦੀ ਓਟ ਹੀ ਛੁਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਐਡਾ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਮੌਰ ਨੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਵਲ ਛਲ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਐਸੇ ਚੜ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ। ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਦਿਨ ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਲਿਆ, 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਸ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਟਿਕ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਇੰਨੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਰੂਪਾਂ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੱਲ ਛਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਪ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇੰਨਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਦਾਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਸਾਲ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਸੀ ਹੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੰਡਾ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਲੈ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਆਪ ਹੀ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ, ਲੈ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਰੁਲਾ ਦਾਂਗਾ, ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਝੂਮਣ ਲਾ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਆ ਗਈ ਮਾਇਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗੀਏ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ 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 ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿਖਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਚੁਭ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜੋ ਚਲਹਿ ਚੁਭਹਿ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ, ਜਬ ਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਡਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਈ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੈ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਹੁਜਤ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ ਮਾਇਆ ਤੋਂ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਸੁਣੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰਾ ਇੱਡੀ ਗਰੀਬੀ ਹਾਲਤ, ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦ ਹੈ ਜਾਈ। ਇਹ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਆਏਗਾ ਖੁਦ ਹੈ ਜਾਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਨਾ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾ ਪਿਲਾਵਾਂ, ਖੁਦ ਹੈ ਜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੋਫਾ, ਕੋਈ ਖਟੀਆ, ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਘੁੱਟਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਚਲੀਏ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਆਵਤ ਪਈਆ ਖੁਦ ਹੈ ਜਾਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਪੰਜੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗਣ ਆਖਿਆ, ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਾਪਵੀਤ, ਕਿ ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨਤੀ ਬੇਅੰਤਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ, ਉਸ ਮਾਧੋ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ ਚਾਬੀ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ। ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਪੂੰਜੀ
ਸੰਤਨ ਹੱਥ ਰਾਖੀ ਕੂੰਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਕੂੰਜੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਭੱਜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਆਈ ਮੁਝੇ ਪੈ ਅਨਕ ਕਰੇ ਕਰ ਭੇਖ, ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਮਹਾਪਵੀ ਤਪੀ ਤਪੀਸਰ ਡੋਲੇ ਚੀਤ, ਤਪੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਡੁਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਹਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਕਾਸ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁਛ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ ਕੀਨੇ ਵਸ ਆਪਣੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ, ਸਾਰੇ ਵਸ ਕਰ ਲਏ ਇਹਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਤੀ, ਪਾਤੀ ਜੀਓ ਜਿਸ ਪਾਹਨ ਕੋ ਪਾਤੀ ਤੋਰੈ ਸੋ ਪਾਹਨ ਨਿਰਜੀਓ। ਭੂਲੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੂਰੀ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਦੇਹੋ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾ, ਉਹਦੀ ਓਟ ਪਕੜ ਲਈ, ਤੂੰ ਬਚਾ। ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੁਜਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਸ ਜੋਗਾ ਨਾ ਛੱਡਦੀ। ਇਕਤ ਪੱਥਰ ਪਰ ਉਰਕਟ ਕੁਰਕਟ, ਇਕਤ ਪੱਥਰ ਪਰ ਪਾਣੀ, ਆਸ ਪਾਸ ਪੰਚ ਜੋਗੀਆ ਬੈਠੇ बीच नकट दे रानी, नकटी को ठनगन बाडा डू। कहते ਇਹਦੀ ਟੱਲੀ जद ਵੱਜਦੀ है ना, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਫਿਰ ਜਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਟੱਲੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਡਾ ਡੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਟੱਲੀ ਵੱਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਣਪਾਂ ਸੂਣਪਾਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਨਹੀ ਵਿਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਿਵੇਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਹਮ ਰਾਖੇ ਗੁਰੇ ਆਪਣੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਨ ਕੀਨੋ ਆਦੇਸ਼। ਜਦ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਚੋਰਟੀ ਮੁਸਮੁਸ ਲਾਵੈ ਹਾਟ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੁੱਟਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੰਦਗੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਰਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਲੁਟੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਕਰਮ ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਇਹ ਹੈ कबीर माया चोरटी मुसमुस लावै आ हाट, एक कबीरा नाम उसै जिन कीनी 12 बाट। कहते फिर मैं ये टुकड़े करते किवें, इवें ओट प्रभ की ओट गही तो छूटो। वाहिगुरु जी की किरपा दे नाल मैं प्रभु अगे अरदास की, महाराज राख लियो हम ते बिगरी, सील धर्म जप भगत ना कीनी हो अवमान टेढ़ पगरी। रख लो प्रभु जी साध प्रसाद हर 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 गाए, बिखै बियाद तब हूटो। आप साध संगत की किरपा नाल प्रभु दे गुण गाए, प्रभु की किरपा दे नाल हर 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 हरी 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 वाहिगुरु जिहड़ा सब विच वसदा उहदे गुण गाए। बिखै बियाद तब हूटो। ये जहर जिहड़ा सी माया दा ये तां दूर होया जी रहाओ। नह सुनिए नह मुख ते बकीए, नह मोह ओ डिठी। ऐसी ठगौरी पाए भुलावै, मन सब कै लागै मीठी। हुण किरपा ऐसी हुई कि जद वो माया मनुख नूं आके भरमाउंदी है। हुण यही गल असीं पिछे विचारते आ रहे हां, नकटी को ठनगन बाडा डू। तो फिर मनुख नूं ये नहीं पता लगता कि ये माया है, कि मैं नहीं बोल रहा मेरे अंदरों माया बोल रही है। हाँ मैं बोल रही है, जब मैं नहीं सुन रहा मेरे अंदरों माया सुन रही है। जद ये चिंबड़ जाती है, नह सुनिए नह मुख ते बकीए, नह मुँह है वो डिठी। मैं देखिया ही नहीं, मैनू उन्हें आके कद ठग लिया। कहते तो सुते सुते ठग लेंदी है बंदे नूं। ये टल्ली का पता नहीं, चंगे भले नूं ये जिहड़ा बंदा 99 कदम तुर पिया, हो सकता आखिरी कदम ही तड़का दे ये माया। इस करके कदी भी इस मार्ग से तुरिया माण नहीं करना। अरदास करनी है सच्चे पातशाह,
हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी, क्यों चालह मार्ग पंथा, हम अंधले को गुर अंचल दीजै, जन नानक चलह मिलन था। ये कदी सुनी नहीं, कद आई है, ये कदी दस के नहीं जाती कि मैं जा रही हाँ, पर यह है कि चिंग्याड़े कढ़ा देंदी है। माटी को पुतरा कैसे नचत है, देखै देखै सुनै बोलै दौड़ियो फिरत है, जब किछ पावत तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। ये ना देखी आउंदे हुए, ना बोलते ना सुनते, कहते कमाल किवें चिंबड़ गई। अगों कहते नह मोहे ओ डीठी, मोहे का मतलब मैनू जब इन्हें ठग लिया, हद हो गई, पता ही नहीं लग्या मैं ठगिया गया। किन्ने चिर दा होमै दे रोग दे विच चिंबड़िया होया सी, किन्ने चिर दा मैं करी जांदा सी, किन्ने चिर दा मैं सुखमनी साहब दा गुटका चक के नहीं वेख्या, किन्ने चिर दा मैं ध्यान ज्ञान गुरु दे सन्मुख नहीं बैठा, संगत नूं मैं माड़ा कहना शुरू कर दिता, बंदगी करन वालियां तो मैनू नफरत होनी शुरू हो गई, पापियां दी संगत विच मैं बहना शुरू, एक कद मैनू ठग गई, देखिया ही नहीं। ऐसी ठगौरी पाए भुलावै, मन सब कह लागै मीठी। बस ऐसी कमाल की खेड माया वरतदी है, कहते विखिया मीठी। सुनो, अमृत कौड़ा विखिया मीठी, कहते ये देखो साकत की विद नैनो डिठी। जिन्हों माया चिमड़ जाएगी उन्होंने अमृत कौड़ा लगेगा तो जहर मिठा लगेगा। होगी अमृत कौड़ा विखिया मीठी, साकत की विद नैनो डिठी। वो फिर इतने नहीं, जिनके चित्त कठोर हैं से बहन न सतगुर पास, क्यों उथे सच वरतदा, कुड़ियारा चित्त उदास, वो वल छल कर झत कट दे, फिर जाए वह कुड़ियारा पास। अमृत कौड़ा लगता, विखिया मीठी लगती है। फिर जिदे अंदर सच वरत जाए फिर वो नहीं, पर जिदे अंदर माया है, ऐसी ठगौरी पाए भुलावै, मन सब कह लागै मीठी। ये तो ऐसी मिठी चिंबड़ी है, कोई इतों खैड़ा छड्डण नूं तैयार ही नहीं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ नहीं 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 इवें ही ठीक है, इवें ही ठीक है। सच्चे पातशाह तुसी रख लो जी। माए बाप पूत हित भ्राता, उन घर घर मिलियो दुआ, किस ही वाद घाट, किस ही पै सगले लर लर मुआ। बस ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਖੇਡ ਦੇਖ ਲਓ समाज ਦੇ ਵਿੱਚ, किसी ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਬਣਾਤਾ, किसी ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਐਸੀ ਵਰਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਮਾਏ ਬਾਪ ਪੂਤ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ, ਉਨ ਘਰ ਘਰ ਮਿਲਿਓ ਦੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੰਬੜ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਚਿੰਬੜ ਗਈ। ਚਿੰਬੜਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ दया मया वाली भावना चली जाए, रब का डर चला जाए। माए बाप पूत हित भ्राता, सारिਆਂ ਨੂੰ चिंबड़ गई। उन घर घर मिलियो दुआ। दुआ मतलब एक विसर गया तो दूजी चिंबड़ गई, माया चिंबड़ गई। किस ही वाद घाट, किस ही पै सगले लर लर मूआ। जिदे कोल बहुत है वो भी कल्पदा फिरदा है, लड़दा फिरदा है, जिदे कोल नहीं है वो भी लड़दा फिरदा है। किदे कोल जाइए, कबीर साहब भी कहते कमाल की गल है। कहते जेह घर बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिसके घर बहुत है वो घर चिंता है। जिस घर थोड़ी सो भ्रमियो फिरंता, जिदे कोल नहीं है वो भटकदा फिरदा है। दोहां विविस्ता ते जो मुक्ता, सोई सुहेला भाली है। मैनू वो दसो जिहड़ा जिहदे कोल वध है वो भी दुखी, जिहदे कोल घट है वो भी दुखी। मैं किनू वेखां? कमाल है। देखो शब्द बाणी परां तो परां की गल की। असीं कहंदे नहीं जी बाणी तो 500 साल पुरानी। आ देख लो अज दीयां गल्लां, 5000 साल बाद बाणी होर ऑथेंटिक होएगी। सुन लिओ, 10-15 हज़ार साल रहिंदी धरती तक बाणी का रस होर वधेगा। दुनिया कहेगी वाह ये गल्लां ते हुण वरत रहीआं ने। ये वरतन कीआं? सच्चे पातशाह कबीर साहब ने कहा ना, दो भरा ने माँ दे जमे हुए। कहते जेड़ा गरीब है अमीर ते जांदा है, अमीर भरा मूँह फेर लेंदा, अमीर गरीब दे जांदा है, गरीब अगला फिर उधार फड़दा गुआंढियां तो। मेरे को कुछ है नहीं, मेरा अमीर भरा रहा वो कोई सेवा भावना तो कर ला। देखो जिहदे कोल बहुत है वो वैसे ही बुजड़ जा फिरदा है, वो परवाह ही नहीं करता किसी की। जिहदे कोल घट है वो वैसे ही परेशान है, मैं की करा। कबीर साहब कहते
ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀ ਰੀਤ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ, ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨੀ ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਖੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡੋਗੇ? ਇਹ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੀ ਬਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸੀ, ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਚਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਚਾਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਸਰਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੇ ਬੈਠਾ ਪੀठ ਫਿਰਾਏ। ਜੋ ਸਰਧਨ ਨਿਰਧਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, दिया आदर लिया बुलाए। सरधन निर्धन दोनों भाई, प्रभ की कला ना मिटी जाई। पर कहो कबीर निर्धन है सोई, सुनियो ओही निर्धन है, जाके हृदय राम ना हो। असल वो दुख पाएगा भावें बद माया होए ते भावें घट होए। जिहदे हिरदे विच नाम दा धन है, वध माया वाला भी टिक जाएगा। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਘੱਟ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ ਵੀ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਵੱਧ ਵਾਲਾ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਵਾਲਾ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੀ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਕਿਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਏਗੀ ਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਵੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਹੀ ਵਾਦ ਘਾਟ ਕਿਸ ਹੀ ਪੈ, ਸਗਲੇ ਲੜ ਲੜ ਮੂਆ। ਵੱਧ ਹੋਏ ਘੱਟ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ। ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਆਪਸੀ ਇਤਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਪੂਤ ਹਿੱਤ ਭਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ ਇਹ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੂਝੀ ਭਾਈ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਬਸ ਇਸ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਦੁਆਇਸ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰੱਖ ਲਿਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰਫੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਦਿਨ ਛਕਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੂਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਗਰ ਹੋ, ਬੂੰਦ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਦੁਐਤ ਵਾਲੀ, ਕਿਥੇ ਚਾਰ ਦਮੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਾ ਪਾ ਲਈਏ। ਬਸ ਇਹ ਹਉਮੈ ਨਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਤਿਲਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਨਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਖੇਡ ਦਿਖਾਤੀ, ਮੈਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਖੇਡ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਓ ਬਸ, ਕਿ ਚਾਰ ਦਮੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੜਾ ਨਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਵੱਧ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ, ਜਿਨੇ ਚਲਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੂਜੀ ਭਾਏ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਤਾਈਓ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਛ ਨਾ ਬੁਝੈ ਕਿਛ ਨਾ ਸੁਝੈ, ਦੁਨੀਆ ਗੂਜੀ ਭਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਗੂਜੀ ਭਾਏ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਗਾਂਗੇ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਗੂਜੀ ਭਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਧੁਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਹੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਆਹ ਗੂਜੀ ਭਾਏ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁੱਜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਛਪੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਸਨ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਲੋਕੀ ਕੋਇਲੇ ਬਾਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਲੇ ਦਾ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਇਲੇ ਵੀ ਬਲਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਲੁਕਿਆ।
ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਟੋਵ ਬਾਲਣ ਲੱਗੇ। ਸਟੋਵ ਧੂਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ੋਰ ਬੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਧੂਏ ਤੋਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਜਦ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਲੰਘੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਵ ਬਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਗਏ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਚਿਮਨੀਆਂ ਲਗਾ ਲੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਤੇ ਹੈ, ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਜਲਾ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ। ਕਿਛ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਕਿਛ ਨਾ ਸੂਝੈ, ਦੁਨੀਆ ਗੁੱਝੀ ਭਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਦੱਜਾ ਆਹੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਸੜ ਕੇ ਬਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਰਦੇ ਢਕੇ ਨੇ। ਗੁੱਝੀ ਭਾਏ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ। ਗੁੱਝੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਅੱਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਧਨ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਖਾਟੇ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਹਾ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਰਪਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਧੂੜ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸੋਝੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਉਂ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਸੜੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਗਲੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਧਨ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਾਨਕ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਖਾਟੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਧਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਰੋਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2 ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਹਾਏ ਹੱਲੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਧਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਧਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ। ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਇਹ ਧਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਧਨ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਪ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇਮ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਲਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਖਾਟੇ। ਖੱਟ ਕੇ ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਲੀ ਕਰਨ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਗਮੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।